Welcome to my channel. Today we will discuss the questions of English 2018 PTET. First question is the Broca's area and Wernicke's area in the left hemisphere of the human brain are responsible for speech production and speech comprehension respectively. The above statement is उन्होंने बोलिया है कि ब्रोका का एरिया ਤੇ ਵਰਨਿਕਾ ਦਾ ਏਰੀਆ ਜੋ ਕਿ ਹਿਊਮਨ ਬ੍ਰੇਨ ਮਨੁੱਖੀ ਦਿਮਾਗ ਆ ਉਹਦੇ ਖੱਬੇ ਹੈਮੀਸਫੀਅਰ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਲ ਆ। ਜੋ ਬਰੋਕਾ ਦਾ ਏਰੀਆ ਉਹ ਹੈਗਾ ਸਪੀਚ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਅਤੇ ਵਰਨਿਕਾ ਦਾ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ ਸਪੀਚ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰਿਸਪੈਕਟਿਵਲੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਟਰੂ ਆ ਜਾਂ ਫਾਲਸ ਆ ਇਹ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਆ। ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਟਰੂ। ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਟਰੂ ਆ कि ब्रोका का एरिया जोड़ा वो हैल्प करता काहदे विच स्पीच प्रोडक्शन प्रोड्यूस करन च, ते वर्निका एरिया जोड़ा वो काहदे विच हैल्प करता वा स्पीच कॉम्प्रीहेंस करन विच। नैक्सट आ विच ऑफ द फॉलोइंग फॉल्स इन द कैटेगरी ऑफ नॉन क्रिएटिव लिटरेचर। इन्हां दे विचों किहड़ी टर्म जिहड़ी आ वो नॉन क्रिएटिव लिटरेचर आ कि जिहदे च सानूं कुछ भी क्रिएटिव जिहड़ा वा नहीं करना पैंदा। वो है न्यूज़पेपर। की आ न्यूज़पेपर। नेक्स्ट द असैसमेंट ऑफ द चाइल्ड शुड एम एट। जो असी किसी बच्चे को असैस करते हैं उसकी असैसमेंट देखते हैं तो असी किहड़ी चीज़ फोकस करते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी फाइंडिंग गैप्स इन चिल्ड्रन एंड प्लैनिंग फ्यूचर स्ट्रैटजीज। ये देखना कि बच्चे दे विच किहड़ियां कमियां वा ते उहदियां फ्यूचर स्ट्रैटजीज नूं उहदे अकॉर्डिंग प्लैन करना। ये चीज़ असैसमेंट च देखी जाती है कि बच्चे दे विच की मतलब गुड क्वालिटी आ जां बैड आ, किहड़ी चीज़ नूं दूर करना चाहिए वा जिहदे नाल कि उहदियां फ्यूचर स्ट्रैटजीज नूं जिहड़ा वा प्लैन किया जा सके। इसदा आंसर ऑप्शन नंबर सी। नैक्सट क्वेश्चन आ विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द फॉर्मल एक्टिविटी ऑफ कंडक्टिंग ऑरल टेस्ट। ऑरल टेस्ट नूं कंडक्ट करने वास्ते किहड़ी फॉर्मल एक्टिविटी जिहड़ी है असीं करदे हां। किवें बच्चे दे मतलब असीं ऑरल टेस्ट लै सकदे हां, उहदे कोल क्वेश्चन पुछ सकदे हां ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਟੋਰੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਟੋਰੀ 'ਚੋਂ ਕੁਐਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਰੀਡਿੰਗ ਅਲਾਊਡ ਜਾਂ ਉੱਚੀ ਸਾਰੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਲ ਆਫ ਦੀ ਅਬਵ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਔਰਲ ਟੈਸਟ ਕੰਡਕਟ ਕਰਨਾ ਵਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਪੁੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਟੋਰੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਬੋਲਣ ਲਈ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਆਲ ਆਫ ਦੀ ਅਬਵ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਵਿਚ ਆਫ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਆਰ ਦ ਰੀਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਕਿੱਲਸ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਰੀਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਕਿੱਲ ਹੈ। ਰੀਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਕਿੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈਗੀ ਆ ਰੀਡਿੰਗ ਐਂਡ ਰਾਈਟਿੰਗ, ਕਿ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਅਤੇ ਰਾਈਟਿੰਗ ਲਿਖਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਰੀਡਿੰਗ ਐਂਡ writing. Next question all normal living human beings are endowed with some innate internal capacity for language acquisition that other animals do not have. Was the assumption of ये जी स्टेटमेंट आ ये किन्ने दिती है कि जिन्ने भी नॉर्मल लिविंग ह्यूमन बींग्स आ उन्हां दे विच पहला ही जिहड़ी इंटरनल कैपेसिटी हुंदी है कि वो किसी भी लैंगुएज नूं अडॉप्ट कर सकते हैं जिहड़ी कि दूसरे जानवरां दे विच नहीं हुंदी। ये चीज़ जिहड़ी है किहदी असम्पशन आ जां किन्ने ये चीज़ नूं मन्निया वा। इहदा आंसर ऑप्शन नंबर बी। ये स्टेटमेंट किन्ने कही है नॉम चॉम्स्की। ऑप्शन नंबर बी नॉम चॉम्स्की। नैक्सट क्वेश्चन आ कंजंक्शनस आर कंजंक्शनस की हुंदियां वा। कंजंक्शन जिहड़े किहड़े वर्ड हुंदे आ फंक्शन वर्ड हुंदे आ जिहड़े किसी काम नूं शो करदे आ। किहड़े वर्ड हुंदे आ फंक्शन वर्ड्स हुंदे आ। नैक्सट आ विच टाइप ऑफ ग्रामर बिलीव्स इन चेंज अलॉन्ग विद चेंज इन द लैंगुएज। मतलब किहड़ी टाइप की ग्रामर आ जिहड़ी कि जिहदे च ये मन्निया जांदा कि उहदे च चेंज आ जाऊगा जदों कोई लैंगुएज दे विच चेंज आउंदा वा। वो ग्रामर नूं किहड़ी ग्रामर बोलिया जांदा जां किहड़ी टाइप आ ग्रामर दी उहनूं फंक्शनल ग्रामर बोलिया जांदा कि जिवें दा कोई काम जां जिवें दा कुछ बदलाव लैंगुएज दे विच आऊगा फंक्शन तो उवें ग्रामर दे विच चेंज आ जाऊगा फंक्शनल ग्रामर। नैक्सट क्वेश्चन आ विच मैथड ऑफ टीचिंग ग्रामर डज नॉट रिलाइज द नैसेसिटी ऑफ एसोसिएटिंग थॉट विद एक्सप्रैशन। इन केड़ा मैथड आ जिहदे नाल कि ग्रामर टीच करना
ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਟ ਹੋਣਾ, ਮਤਲਬ ਮਿਲਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਡਿਡਕਟਿਵ ਮੈਥਡ। ਡਿਡਕਟਿਵ ਮੈਥਡ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਾਰਮੂਲਾਜ਼ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਥੋਟਸ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਸਟ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆ, ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਕਰੈਕਟ ਇਨ ਕੇਸ ਆਫ ਡਾਇਗਨੋਸਟਿਕ ਟੈਸਟ। ਜਿਹੜਾ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਡਾਇਗਨੋਸਟਿਕ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ? ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਬੀ, ਇਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਸ ਦਾ ਟੀਚਰ ਆ ਸਿੰਗਲ ਸਕੋਰ, ਕਿ ਇਹ ਟੀਚਰ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਸਕੋਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੀ ਆ। ਇਹ ਗਲਤ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਇਗਨੋਸਟਿਕ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਸਟਰੈਂਥ ਜਾਂ ਵੀਕਨੈਸ ਨੂੰ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ 'ਚ, ਉਹਦੀ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਮੀ ਕੀ ਆ ਉਹ ਦੱਸਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਨੇ ਰੋਂਗ ਰਿਸਪੌਂਸ ਕਿੰਨੇ ਦਿੱਤੇ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਹੀ ਸਕੋਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਸੋ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆ, ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਸਟੈਪ ਇਜ਼ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਫॉर ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਏ ਰੈਮੀਡੀਅਲ ਟੀਚਿੰਗ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੈਮੀਡੀਅਲ ਟੀਚਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਸਟੈਪ ਆ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ? ਰੈਮੀਡੀਅਲ ਟੀਚਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਗਨੋਸਟਿਕ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵੀਕਨੈਸਿਸ ਆ, ਉਹ ਵੀਕਨੈਸਿਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਰੈਮੀਡੀਅਲ ਟੀਚਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਰੈਮੀਡੀਅਲ ਟੀਚਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗੀ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਨੀ ਬੱਚੇ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਔਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਅਵੈਲੂਏਟ ਕਰਨਾ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਨੂੰ, ਜੇ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਗਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਆਨਸਰ ਹੈ ਇਹਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ। ਏ ਐਂਡ ਬੀ ਬੋਥ ਆ, ਸੋ ਆਨਸਰ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆ, ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਆਫ ਵਿਚ ਟਾਈਪ ਆਫ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਐਟ ਦਾ ਅਰਲੀ ਸਟੇਜ ਮੇ ਡਿਵੈਲਪ ਹੈਬਿਟ ਆਫ ਕਾਪਿੰਗ ਫਰੋਮ ਚੀਪ ਬੁੱਕਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਅਰਲੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਦਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਚੀਪ ਸਸਤੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੋਂ ਕਾਪੀ ਕਰਨ ਦੀ? ਕਿਹੜੀ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀ ਉਹ ਟਾਈਪ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਫ੍ਰੀ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫ੍ਰੀ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਉਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਚੀਜ਼ ਬੁੱਕਸ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਹੈਬਿਟ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਾਪੀ ਕਰਨ ਦੀ, ਨਕਲ ਕਰਨ ਦੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆ, ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਦੀ ਸਬ ਸਕਿੱਲ ਇਨਵੋਲਵਡ ਇਨ ਲਿਸਨਿੰਗ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਲਿਸਨਿੰਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਬ ਸਕਿੱਲ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਦੱਸਣੀ ਆ। ਪਹਿਲਾ ਹੈਗਾ ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਔਰ ਡੀਕੋਡਿੰਗ ਸਾਊਂਡਸ, ਦੂਸਰਾ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਸਿੰਟੈਕਟਿਕ ਪੈਟਰਨਸ, ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈਂਗ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ। ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ABC ਕਿ ਸਾਊਂਡਸ ਨੂੰ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਨਾ, ਪੈਟਰਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਲਿਸਨ ਕਰਨਾ, ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਨਾ, ਪਛਾਣਨਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਟੋਨ ਆ, ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਟੋਨ ਆ ਜਾਂ ਐਟੀਟਿਊਡਨਲ ਟੋਨ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਸਨਿੰਗ ਦੀਆਂ ਸਬ ਸਕਿੱਲਸ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸੋ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ, ਆਲ ਆਫ ਦੀ ਅਬਵ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆ, ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਮੂਵੇਬਲ ਆਰਗਨ ਆਫ ਸਪੀਚ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਆਰਗਨ ਆ ਬੋਲਣ ਦਾ, ਸਪੀਚ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੂਵੇਬਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਮਤਲਬ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਿਲਜੁਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਉਹ ਆ ਐਲਵੀਓਲਰ ਰਿਜ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ, ਐਲਵੀਓਲਰ ਰਿਜ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਰਗਨ ਆ ਇਹ ਮੂਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆ, ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਫਾਲਸ। ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਗਲਤ ਆ ਕਿ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨੋਟ ਜਸਟ ਪੇਅਰਿੰਗ ਆਫ ਗ੍ਰਾਮਰ ਐਂਡ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ। ਬਟ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਵਾ ਕਿ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੇਅਰ ਕਰਦੀ ਆ ਐਂਡ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ। ਲੈਂਗੁਏਜ ਇਜ਼ ਕੌਨਸਟੈਂਟਲੀ ਚੇਂਜਿੰਗ, ਲਗਾਤਾਰ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਆਲ ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਹੈਵ ਵੋਵਲਸ ਐਂਡ ਕੌਨਸੋਨੈਂਟ, ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਟੀਚ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਅਬਾਊਟ ਦਾ ਲੈਂਗੁਏਜ। ਸਾਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਾ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦਾ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆ, ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਇਨਕਰੈਕਟ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਆ? ਮਦਰ ਟੰਗ ਕੈਨ ਬੀ ਯੂਜ਼ਡ ਐਜ਼ ਏ ਮੀਡੀਅਮ ਟੂ ਟੀਚ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲੈਂਗੁਏਜ। ਮਦਰ ਟੰਗ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਆਫ ਲੈਂਗੁਏਜ ਪ੍ਰੋਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਹੋਲਿਸਟਿਕ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ
ਤਾਂ ਉਹ ਹੋਲਿਸਟਿਕ ਅਪਰੋਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫੋਕਸਡ ਲਿਸਨਿੰਗ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਕਾਲਡ ਇੰਟੈਂਸ ਲਿਸਨਿੰਗ। ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਦਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਇੰਟੈਂਸ ਲਿਸਨਿੰਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਡਸ ਨਾਟ ਹੈਵ ਏ ਰਿਜਿਡ ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਸਟਰੈਸ ਪੈਟਰਿੰਗ ਹੈ ਸਮ ਲੈਂਗੁਏਜ। ਅਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟਰੈਸ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਬੱਚਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਟਰੈਸ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਬੱਚਾ ਸਿੱਖ ਸਕੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਗਲਤ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਦਰ ਟੰਗ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਮਦਰ ਟੰਗ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆ, ਰੀਡ ਦਾ ਪੈਸੇਜ ਕੇਅਰਫੁਲੀ ਐਂਡ ਆਨਸਰ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਪੈਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੀਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਆ ਅਤੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਆਨਸਰ ਦੇਣੇ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆ, ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਬੈਸਟ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਦਾ ਆਥਰਸ ਕੰਸੈਪਸ਼ਨ ਆਫ ਐਨ ਅਪਲਾਈਡ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਟਿਸਟ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਆਥਰ ਦੀ ਕੰਸੈਪਸ਼ਨ ਆ ਉਹਨੇ ਜੋ ਮੰਨਿਆ ਵਾ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਬਾਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਬੈਸਟ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਬੀ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਚੇਂਜ ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਵਾ। ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜਿਕ ਐਕਸ਼ਨ ਕੋਈ ਸਮਾਜ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਜਾਂ ਸਮਾਜ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਵਾਸਤੇ ਬੈਸਟ ਟਰਮ ਆ। ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦਾ ਆਥਰ ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਡਿਡ ਮਾਰਕਸ ਐਂਡ ਡੁਰਖਿਮ ਹੈਵ ਇਨ ਕਾਮਨ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਥਰ ਆ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਰਕਸ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਡੁਰਖਿਮ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਨ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ, ਰਿਗਾਰਡ ਫॉर ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸਾਇੰਸ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵੇਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇਹ ਸੀ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆ, ਇਟ ਮੇ ਬੀ ਇਨਫੇਰਡ ਫਰੋਮ ਦਾ ਪੈਸੇਜ ਦੈਟ ਦਾ ਅਪਲਾਈਡ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਮਾਈਟ ਬੀ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਇਨ ਆਲ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਸਬਜੈਕਟ ਐਕਸੈਪਟ। ਐਂਡ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇਜ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਆ ਉਹ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਹੁੰਦੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਨਹੀਂ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਉਹ ਦੱਸਣਾ ਉਹਦਾ ਥਿਊਰੀ ਆਫ ਮਕੈਨਿਕਸ। ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮਕੈਨਿਕਸ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇਜ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨਸਰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਨੰਬਰਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਆਨਸਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦਾ ਪੈਸੇਜ ਅਪਲਾਈਡ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸ ਕੈਨ ਬੀ ਡਿਸਟਿੰਗਡ ਫਰੋਮ ਪਿਓਰ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸ ਬਾਈ ਇਟਸੈਲਫ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਪੈਸੇਜ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਅਪਲਾਈਡ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪਿਓਰ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਸ। ਕਿ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਫੁੱਲੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ 'ਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਦੋਵਾਂ 'ਚ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆ, ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਬੈਸਟ ਸਮਰਾਈਜ਼ ਦਾ ਆਥਰਸ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ। ਆਥਰ ਨੇ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਇਸ ਪੈਸੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਵਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਮਰਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਆ। ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ, ਮਾਰਕਸ ਐਂਡ ਡੁਰਖਿਮ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਅਪਲਾਈਡ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਸੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਦੇ ਵਰ ਕੰਸਰਨਡ ਵਿਦ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਬੈਸਟ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਕਿ ਮਰਕਮ ਅਤੇ ਮਾਰਕਸ ਐਂਡ ਡੁਰਖਿਮ ਕਿਉਂ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸਟ ਬਣੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆ, ਆਲ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਆਰ ਮੈਂਸ਼ਨਡ ਐਜ਼ ਟੋਪਿਕਸ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਟੂ ਡੁਰਖਿਮ। ਡੁਰਖਿਮ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਹੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ? ਸਾਈਕੈਟਰੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਬਾਕੀ ਸੁਸਾਈਡ, ਕ੍ਰਾਈਮ ਜਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੰਟਰਸਟ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਲਿਆਉਣਾ ਵਾ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣਾ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆ, ਨੈਕਸਟ ਫਿਰ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੈਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਪੈਰੇ ਆਉਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੋ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਵਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀਡ ਆਊਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਆਨਸਰ ਦੇਣੇ ਆ। ਪੈਸੇਜ ਕਾਫੀ ਲੈਂਥੀ ਹੋਣਗੇ ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਕਿ ਕੁਝ ਪੈਸੇਜ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭ ਕੇ ਬੁੱਕਸ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਨਸਰ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆ 83, ਬਿਫੋਰ ਦਾ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਯੂਰਪ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਕੁੱਡ ਟੇਕ ਪਲੇਸ। ਮਤਲਬ ਯੂਰਪ ਦੀ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉੱਥੇ? ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ,
द एटलांटिक ओशन हैड टू बी कंक्लूड। सब तो पहले किहड़ी चीज़ चैक की जाती है कि एटलांटिक ओशन जोड़ा वा कंक्लूड किया जाता वा। नैक्सट क्वेश्चन है वन ऑफ द पुर्तगाल्स लीडर नोन एज द नैवीगेटर वॉस इन रियलिटी। ਜਿਹੜੇ आंदे पुर्तगाल के लीडर ही जिन्होंने आप नैवीगेटर भी बोलते हैं वो असल में की सी जां कौन सी की बोलिया जाता सी वो है कौन सी वो प्रिंस हैनरी जोड़ा पुर्तगाल का लीडर ही जिन्होंने नैवीगेटर बोलिया गया वो कौन ही प्रिंस हैनरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुर्तगाल वॉज अडेप्ट एट एक्सप्लोरिंग अननोन वाटर्स बिकॉज शी पोसैस्ड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सैप्ट। पुर्तगाल जड़े ही उन्होंने एक अननोन वाटर्स में एक्सप्लोर किया। एक्सप्लोर करने का मतलब खोज करनी शुरू की क्योंकि उन्होंने को सारा कुछ हैगा ही कि तो इलावा किहड़ी चीज़ नहीं सी उन्होंने को हैगी वो सी एक्सटेंसिव ट्रेड रूट। उन्होंने वो पार करने वाले रस्तियां का नहीं सी पता वो उन्होंने फाइंड आउट करना चाहते सी जिन्होंने एक जगह तो चीज़ जी है दूसरी जगह जो व्यापार कर सकन उन्होंने बेच सकन या खरीद सकन। इस करके उन्होंने एक्सप्लोर करना शुरू किया ही जगह में। नैक्सट क्वेश्चन आ इन एडिशन टू पोसैसिंग द नैसेसरी रिसोर्सिस फॉर एक्सप्लोरेशन पुर्तगाल वॉज द लॉजिकल कंट्री फॉर देयर टास्क बिकॉज ऑफ हर। आंदा कि नैसेसरी जरूरी जोड़े रिसोर्स आ एक्सप्लोरेशन जोड़े चाहिए आ उन्होंने तो इलावा पुर्तगाल जी एक लॉजिकल कंट्री ही जोड़े काम वास्ते बिकॉज ऑफ देयर जियोग्राफिकल पोजीशन जो भी जियोग्राफिकल पोजीशन उसकी वजह करके जी आ वो एक लॉजिकल कंट्री सी। नैक्सट क्वेश्चन आ द पोर्तुगीज लर्नड नैवीगेशनल मैथड्स एंड प्रोसीजर फ्रॉम ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सैप्ट। जोड़े पोर्तुगीज लोग ही उतों के पुर्तगाल के उन्होंने जोड़े नैवीगेशनल मैथड्स तरीके ते प्रोसीजर सीखे ही कि किवें उन्होंने मतलब जिवें समुद्र के विच जाते ही एक्सप्लोर करते ही वक् वक्रियां जगह वो सारे मैथड उन्होंने किहदे तो सीखे सी एक्सैप्ट मतलब सीखे ही इन्हां दे विचों 3 चीज़ां तो उन्होंने ये चीज़ां सीखियां सी। एक्सैप्ट किहड़ी चीज़ तो नहीं सी सीखे उसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी एजेंट्स तो उन्होंने ये चीज़ां नहीं सी सीखियां जबकि उन्होंने जियूस कैटलन्स जिनोनीस तो जड़ियाँ ये चीज़ां सीखियां सी। नैक्सट क्वेश्चन आ मैडिटेरियन सीमैन जनरली कैप्ट क्लोज टू शोर बिकॉज अंदर जोड़े मैडिटेरियन सीमैन हुंदा वा आदमी वो ज़्यादातर शोर किनारे के कोल रहिंदा सी। क्यों किहड़ी वजह करके वो जोड़ा वा किनारे के कोल रहिंदा ही। आंसर है ऑप्शन नंबर डी लैटीट्यूडनल एक्सटेंट्स ऑफ द मैडिटेरियन वॉज नॉट ग्रेट क्योंकि जोड़ा लैटीट्यूड एक्सटेंट ही मैडिटेरियन दे वो ज़्यादा ग्रेट नहीं सी। नैक्सट क्वेश्चन आ हैजर्ड्स सच एज सडन स्टॉर्म्स एंड डेंजरस कोस्ट वर। अंदर हैजर्ड्स मुश्किलां की ही जिवें अचानक तूफान आ जाना या खतरनाक कोई कोस्ट किनारे आ जाने। ठीक है ये जिहड़ियां चीज़ां सी ये की प्रडिक्टेबल रिस्क प्रडिक्ट मतलब जिहदा अंदाजा असीं ला सकते सी वो लोग जदों समुद्र दे विच एक्सप्लोर करन जांदे ही वक् वक्रियां जगह तो वो ये चीज़ां का उन्होंने प्रिडिक्टेबल ही कि उन्होंने इन्हां दा पता सी कि रिस्क आ सकते हैं जां तूफान आ सकता वा जां कोई किनारा जिहड़े आ वो खतरनाक हो सकते हैं ये चीज़ां। नैक्सट क्वेश्चन आ सेलिंग क्लोज टू द कोस्ट इनेबल्ड सीमैन टू जी मतलब सेलिंग का मतलब कि वो जिवें जा रहे हैं जां कोई एक्सप्लोर किसी जगह में करने वास्ते जा रहे हो ज़्यादातर कोस्ट मतलब किनारे के नाल जोड़े आ जांदे सी सीमैन क्यों जांदे सी उहदे नाल किनारे दे डिटरमिन देयर पोजीशन फ्रॉम लैंडमार्क ताकि वो जिहड़ी जगह तो मतलब तुरे आ अपनी पोजीशन का पता लगा सकन क्योंकि जो समुद्र के विच मूव करते हैं सागर दे तो फिर उन्होंने अपनी लोकेशन जी है लैंडमार्क का जोड़ा वा पोजीशन वो नैवीगेट नहीं कर पाएंगे।